Good morning, everyone. Welcome back again to the Instagram Live of Ecosathi Nepal. So, to continue our sustainable chat, today we will be joined by Ms. Trisha Singh Bhandari, who is the founder of Mithila House. So, Mithila House is a social enterprise that has been working in promoting the Mithila arts, its culture, and artists. On the top of that, it has been also working in empowering women through giving, several other services that they have. And on the top of that, we also will be discussing more about how they, gives a lot of volume to expressing the connection between the nature and the environment. So I will send a request to Trishnaji, um, and then we'll continue our conversation. Okay, here we go. Hi, Trishnaji. Hi, Good morning. good morning. Hello, how are you? I'm good. Ani Ozuko. I'm good. Very excited to be here. First of all, thank you so much for having us. I'm representing Mithila House for today, so thank you again. Yeah, it's a pleasure for us as well. So we have a very Zani, a strict timing. So let's go straight to the questions, Aina. So those Sure. who does not know about Mithila House, how would you describe it? Okay, so Mithila House is actually a venture which was basically started by me and my sister. And like both of us, हाम्रो दुवैजनाको background is not business, it's not entrepreneurship. We both are, my sister is an activist, I'm a lawyer. So हाम्रो चाहिँ Mithila House is, it's like our baby because it started as a memory of our, childhood, kind of a childhood memories. एकदम नस्टाल्जियाबाट स्टार्ट भएको हो मिथिला हाउस होइन बिकज वी आर फ्रम महोत्तरी एन्ड महोत्तरीमा वेन वी वर रिली हामी सानो हुने बेलामा वी युज टु गो फर लाइक हलिडेज होइन विन्टर हलिडेज जाने बेलामा सबै घरमा मिथिला आर्ट हुन्थ्यो कि बाहिर भित्ते चित्र भन्छ नि सो त्यो देखेर हामी हुर्केको होइन देन कति पछि पनि वेन वी स्टार्ट लाइक हामी अलिक ठुलो भयो पढाइ सराइ गऱ्यो एन्ड अल द्याट ब्याक अफ माई हेड मिथिला आर्ट वाज अलवेज देयर त्यसपछि once I took sabbatical from work and त्यति बेला चाहिँ I just thought like okay maybe I should start something with Mithila art. That's how it started होइन so Mithila House चाहिँ अहिले it's been 5 years we started in 2018. Right now Mithila House is it's not just a business but it has become kind of a family of Mithila art and the entire culture. We are promoting artists, art, and Mithila culture as well. अनि हामीले स्टार्ट गर्ने बेलामा we just started with very small like house decor stuff हुन्छ नि kettles, hand painted kettles, and then bottles and stuff like that. अहिले चाहिँ हामीसँग kitchen decor, home decor, clothing, अनि त्यसै गरी चाहिँ a lot of collaboration. That's where sustainability अनि eco-friendly products come in picture. So Mithila House, नथाहा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ I think I just want to say that Mithila House is a venture which promotes Mithila art, it promotes Mithila culture, and it supports Mithila artists. Wow. अहिलेको लागि I think there's like so much of details, I know that you started when you were a lawyer, and then you started with your sister, which whom I know very well, and I'm a very fan, kind of a fan of her as well. So and everything that on the top, okay, who's that? I say, there are like a lot of art that is in Nepal, Thangka sa, Pauwa sa. So what is that makes Mithila very peculiar or different, isn't it, than other the rest of art that we have in Nepal? Mithila art चाहिँ कस्तो भने first of all I just want to make clear that I'm not a Mithila art expert. I'm also learning. I'm a Mithila art admirer. मैले पनि भर्खरै स्टार्ट गरेको मिथिला आर्टको बारेमा अझ थाहा पाउनको लागि होइन बट देन अन द बेसिस अफ द नलेज द्याट आई हेभ सो मिथिला आर्ट चाहिँ इट डेट्स ब्याक टु 7th century. It's not only about an art form, it also kind of brings a cultural exchange. So पहिला मिथिलाञ्चल भनेर चाहिँ इन्डिया र नेपाल नर्थ साइड अफ इन्डिया विच इज मोर लाइक बिहार अनि यतापट्टि हाम्रो मिथिलाञ्चल तराई अनि जसमा 7-8वटा डिस्ट्रिक्ट छ सो मिथिलाञ्चल रिजन थियो होइन अनि जुन चाहिँ रामायण पिरियड सो मिथिला आर्टलाई जसले पनि अलिकति रिलेट गर्ने बित्तिकै रामायण सम्झिहाल्छ होइन सो त्यहाँदेखि नै यसको अलिकति हिस्ट्री सुन्दाखेरि पनि मिथिलाञ्चल रिजनमा राजा जनकले चाहिँ आफ्नो छोरीको बिहा अब राम सीताको बिहामा चाहिँ त्यहाँको लोकल आर्टिस्टहरूलाई बोलाएर वेडिङको होल वाल यहाँदेखि अयोध्यासम्म वाल पेन्टिङ गरेको भनेर सुनिन्छ के सो मिथिला आर्ट चाहिँ इट्स
it's historically very important, होइन? अनि अब आर्ट फर्म त भइहाल्यो, but at the same time it says a lot about women from that century till date. So त्यति बेलामा if you see मिथिला आर्टको हिस्ट्री हेर्दाखेरि अरू मिथिला आर्ट जसरी जस्तो नरेटिभ्सहरू अलि चेन्ज हुँदै आइरहेछ, पहिलाको मिथिला आर्ट हेर्ने बेलामा वुमेनहरू गाउँमा काम गरिरहेको होइन. अब अहिले if you see modern art or मिथिला modern art, it's more empowered. Like you'll see मिथिला art form, Mithila women, or they are like flying planes, or they are going to work, So things like that have really changed. Okay? So Mithila art forms, it became narrative of people. It became like a narrative of how women or how people in Tarai or northern side of Bihar, how they live, and how this was embedded within their culture. So I think this is a very unique part. Artको चाहिँ कस्तो छ भने it's about colors. मिथिला आर्ट भनेदेखि मान्छेको दिमागमा एकदम कलर्स आइहाल्छ होइन. सो यो कलर्स पनि स्टार्टिङमा चाहिँ इट्स भेरी नेचुरल कलर्स नि त. सो नेचुरल प्लान्टबाट निकालेको कलर होइन. अनफर्चुनेटली अहिले मिथिला हाउसले नेचुरल कलर्सहरू युज गर्न सकेको छैन बिकज त्यो जुन चाहिँ जहाँबाट डिराइभ हुन्छ त्यो प्लान्ट्सहरू नै पाइरहेको छैन कि. अनि मिथिला आर्टमा चाहिँ एकदम धेरै कलर, इट्स नट ओन्ली प्राइमेरी कलर्स, वी हेभ टु युज भेरी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कलर्स एज वेल होइन. सो प्राइमेरी कलरमा जस्तै पहिला अब सेतो कलर बनाउनलाई चामलबाट बनाउँथ्यो, येल्लो बनाउनलाई टर्मरिक बनाउँथ्यो, पर्पल बनाउनको लागि चाहिँ पर्पल कलरको फ्लावर, ग्रिन बनाउनलाई चाहिँ पर्टिकुलर प्लान्ट. सो दिज वर भेरी नेचुरल प्लान्ट्स द्याट वाज युज. अनि त्यति बेला पहिलाको वुमेनहरूले बनाउने बेलामा पनि दे युज टु मेक भित्तै चित्र होइन. सो घरमा केही ओकेजन हुने बित्तिकै घर सजाउने भन्ने बित्तिकै घरमा पेन्ट गरिदिने होइन. सो त्यति बेला त अभियसली कलर थिएन. सो उनीहरूसँग जे नेचुरली अभाइलेबल थियो त्यसलाई नै रङ बनाएर पहिला त अब ट्विगले बनाउँथ्यो, हातले बनाउँथ्यो, अब अहिलेको ब्रसहरू आयो होइन. त पहिला त्यसरी स्टार्ट भएको हो के. सो कलर्स एन्ड देन द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स अफ मिथिला आर्ट इज आई थिङ्क वाट मेक्स इट रियली युनिक. सो आई थिङ्क दिज आर द थिङ्स द्याट मेक्स इट रियली युनिक. आइ एम स्योर दे आर थाउजन्ड अदर थिङ्स, बट यसले चाहिँ मलाई एकदम धेरै अट्र्याक्ट गर्यो. सो दिस इज वाट आई प्रमोट. Wow, I think that's very interesting that how it's historically Dabada Aigo, and then we also have connection with India. So I think you did mention we share this art form with the side of India as well. Is there any difference country-wise, like यस्तो छ. सो मधुबनी आर्ट र मिथिला आर्ट भनेर दुईटा आर्ट फर्म हामी चिनिन्छौँ होइन. कतिजनाले मधुबनी और मिथिला भनेर पनि भन्छ, कतिजनाले मधुबनी एन्ड मिथिला पनि भन्छ. सो देयर इज डिफरेन्स इन द्याट राइट. सो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मधुबनी आर्ट चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने बिकज इट गट सेपरेटेड डिफ्रेन्ट रिजनमा होइन. मधुबनी भन्ने ठाउँ पनि छ बिहारमा, वेयर द एन्टायर भिलेज आर वर्किङ अन लाइक मधुबनी आर्ट प्रमोट गर्न. एभ्री वान इज एन आर्टिस्ट. नेपाल साइड तराई साइडमा के भयो भने जनकपुर और पार्ट अफ तराईमा मात्रै यो सीमित भयो. अब इफ यु सी हिल और हिमालयन साइडमा पनि दे आर लट अफ पिपल, एकदम अनफर्चुनेट हो यो, देयर आर लट अफ पिपल हु डोन्ट नो अबाउट मिथिला आर्ट होइन. सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मधुबनी आर्ट चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ वेमा चाहिँ अलिकति राम्रो वेमा पनि फर्म भयो कि. इफ यु सी मधुबनी आर्ट होइन एकदमै डिटेल वर्क छ क्या. इफ यु सी मिथिला आर्ट इट्स मोर लाइक अलिकति त्यो वान सिङ्गल डाइमेन्सन होइन, अलिकति एसेन्ट्रिक टाइपको आर्ट जस्तै देखिन्छ होइन. मधुबनीमा चाहिँ अलिक बढी नेचर, बिकज every time we talk about Mithila art, it's about how people are living there, right? So, हाम्रो किन धेरै माछा हुन्छ मिथिला आर्टमा भन्दाखेरि पनि जनकपुरमा it's a city of lakes. So, मान्छेहरूको every day माछा is such an important part of, होइन. अनि एउटा त विष्णु, there is a religious importance as well. But at the same time, यो यस्तो कुरामा चाहिँ मधुबनी आर्ट र मिथिला आर्ट चाहिँ it's same kind of art. It's just that त्यहाँ अलिक बढी प्रमोट भएर अलिक बढी आर्टिस्ट भएर त्यो अझ धेरै डिटेलमा गयो. यहाँ चाहिँ अलिकति त्यसको इम्पोर्टेन्स विदिन नेपालमा चाहिँ अलिक कम भयो होइन. त बाहिरतिर इफ यु सी लाइक युरोप जापानमा एकदमै फेमस छ मिथिला आर्ट होइन, विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु सी. सो त्यो भएको भएर पनि देयर इज नो लाइक एकदमै त्यस्तो त्यो आर्ट फर्ममा त्यस्तो डिफरेन्स होइन. तर इट्स जस्ट द्याट इट बिकेम द प्रमोसन अफ आर्ट इन इन्डिया बिकेम मोर देन इट was supposed to be in Nepal. So, I think there's a difference there. Wow, I think we are learning so much about it. Yay, through conversation about it, a lot. Even I didn't know that. We have such form of art, and then there's the similarities and dissimilarities as well.
सो हामीले तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो होइन इट्स अ वे अफ मिथिला आर्ट इज अ वे अफ एक्सप्रेसिङ द स्टोरी अफ वुमेन देन एन्ड इभन नाउ होइन सो इज इट लाइक सो आर्टिस्ट हामी अहिलेसँग भएको चाहिँ मिथिला आर्टिस्टहरू उहाँहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ एन्ड लाइक वाट आर देयर स्टोरी एट द मोमेन्ट सो मिथिला आर्ट सुरु हुने बेलामा चाहिँ आई ह्याड नो क्लु हाउ टु गेट इन टच विथ आर्टिस्ट होइन लाइक हामीले एकदमै लेमन वेमा स्टार्ट गरेको सो फेसबुकबाट स्टार्ट भयो आई जस्ट स्टार्टेड पुटिङ फोटोज अन माई ओन पर्सनल फेसबुक आई स लाइक एकदमै मान्छेहरूले राम्रो रियाक्सन दिइरहेछ होइन रिस्पोन्स राम्रो आइरहेछ त्यसपछि आई थट लाइक ओके सो मेबी आई बिकज यो सबै सामान जे मैले यहाँ दिइरहेको थिएँ यो जनकपुरबाट आउँछ इट वाज नथिङ इन काठमाडौँ होइन So I thought, well, okay, so maybe I'll try to reach out to artists who are living in Kathmandu, who are from that part of the country, or staying in Kathmandu. Ko it's hockey wonder. मैले फेसबुकमा एउटा एड जस्तै पठाएँ लाइक यु नो मिथिला आर्टिस्टहरूलाई भेटौँ भनेर देन आई गट लाइक अति नै ओभरवेलमिङ रिस्पोन्स लाइक आई ह्याड वुमेन लाइक मोस्टली वुमेन होइन I would love to work with men मिथिला आर्टिस्ट पनि तर अपेरेन्टली अब धेरै वुमेन नै रहेछ सो जतिजनाले पनि रिस्पोन्ड गर्नुभयो एकदम धेरैजना वुमेनहरू हुनुहुन्थ्यो सो उहाँहरूले मलाई रिच आउट गर्नुभयो एज पनि इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ किनभने कतिजना दे वर लाइक कलेज गोइङ कतिजना दे वर म्यारिड कतिजना यु नो लाइक डिफ्रेन्ट जेनेरेसनको वुमेनहरूले मलाई रिच आउट गर्नुभयो देन आई स्टार्टेड विथ अराउन्ड 10जना वुमेन अनि 10जनासँग दे अल इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट यु नो सो कतिजना काम गरेर हुनुहुन्छ कतिजना कलेजमा गएर हुन्छ नि हामीले एकदम फ्लेक्सिबल आवर्स बनायो इट वाजन्ट लाइक अ 9 to 5 काइन्ड अफ थिङ जहिले अर्डर आउँछ दे क्यान स्टे एट होम इन देयर कम्फर्ट जोन बिकज समथिङ द्याट आई वान्ट टु प्रमोट आई वान्ट देम टु बी कम्फर्टेबल वेयर दे आर होइन त्यो होल सोसल स्ट्रक्चरै चेन्ज गरेर होइन एम्पावर भएर कामै गर्न आउनुपर्छ भन्दा पनि बिकज द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स हाउ यु स्टार्ट सो त्यो भएको भएर चाहिँ 10-15जनासँग काम गर्यो दे वर अल फ्रम लाइक जनकपुर राजविराज अनि त्यसपछि महोत्तरी होइन अनि कतिजना चाहिँ काठमाडौँको पनि हुनुहुन्थ्यो सो 15जना जस्तोसँग सुरु गरेँ मैले त्यसपछि मैले गर्दा गर्दा आई थिङ्क अराउन्ड अहिलेसम्म चाहिँ मैले 70 वुमेनहरूसँग काम गरिसकेँ होइन 70जना आर्टिस्टहरूसँग एउटा चाहिँ 40जना वुमेनको ग्रुप चाहिँ हामीले बलुवा भन्ने ठाउँ छ उता तराईमा बलुवामा चाहिँ 40जना वुमेनहरू हुन्थ्यो डिफ्रेन्ट जेनेरेसनको उहाँहरू त पहिलादेखि नै आर्ट गरिराख्नु भएको मान्छे होइन सो उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले एउटा काइन्ड अफ अ कन्ट्र्याक्ट लाइक मोर लाइक अ भर्बल कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ 40जनासँग उहाँहरूसँग हामीले ढक्कीहरू उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको त्यो नेचुरल रुट्सहरू बनाउने ढक्कीहरू बनाउनु हुन्थ्यो क्या अनि विच इज सो इन्ट्रेस्टिङ लाइक एकजनाले एक दिनमा एउटा बनाइदिने भेरी आर्टिस्टिक होइन अनि यो ढक्कीहरू चाहिँ केमा युज हुँदो रहेछ त्यहीँको पूजाहरूमा होइन किन कति धेरै पूजाहरू कति धेरै त्यहाँ अब फेस्टिभल्सहरू हुन्छ त्यसमा युज हुने अनि त्यो चाहिँ एउटा सस्टेनेबिलिटीको मैले कस्तो राम्रो देखेँ कि इट्स इको फ्रेन्डली प्रडक्ट राइट इट क्यान बी युज एनीवेयर विथ एनिथिङ यहाँ कति धेरै डिफ्रेन्ट बिजनेसेसहरू छ उहाँहरूको प्याकेजिङको लागि सो मैले त्यसरी प्रमोट गर्न थालेँ हौसला क्रिएटिभसँग काम गरेँ यसमा पनि होइन उहाँहरूले यो प्याकेजमा मदर्स डेमा प्याकेजिङहरू गरेर बिस्तारै सेलिङ सो यस्तो गरेर 40जना उहाँहरू हुनुभयो अनि अहिले चाहिँ त्यही हो अन एन्ड अफ 15-20जना सो मिथिला आर्टिस्ट अहिले हामीसँग स्टाफमा काम गरिराख्नु भएको चाहिँ एकजना हेड हुनुहुन्छ वर्षा भन्ने वर्षा झा उहाँ चाहिँ मिथिला आर्ट गरेको सानोदेखि नै उहाँ त अहिले पढाउनु पनि हुन्छ हामीले आर्ट सेसन्सहरू पनि दिन्छौँ सी समन हु कन्डक्ट्स आर्ट सेसन एज वेल सो अहिले अब आर्टिस्ट भन्दाखेरि चाहिँ यति पर्टिकुलर आर्टिस्ट चाहिँ हामीसँग काम गर्ने चाहिँ होइन अल इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट तर अहिलेसम्म हामीले 70जनासँग चाहिँ काम गरिसक्यौँ अब वी आर ट्राइङ टु एक्सप्यान्ड सो या त्यो भइरहेछ प्रोसेस Wow. I think, like you said, I know, it's a way of that generational journey. There's a difference, and then the सबैजना include back. So I'm from different places of Nepal, not just very particular places, and and even Kathmandu. We do not like generally expect, right? Because when we say मलाई first time मिथिला भन्ने चाहिँ जनकपुर भन्ने मात्रै याद आउँथ्यो के अनि मैले यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I did a little bit research and then okay so it should be promoted everywhere around Nepal. So you कुरा गर्दै तपाईले अघि पनि भन्नुभयो we share a very close connection with the environment हैन and sustainability कुरा पनि गर्नुभयो. मिथिला आर्टमा चाहिँ where is exactly the sustainable things and then connection and the environment connection how the art like express it in your view? अब आई थिङ्क मोस्टली मधुबनी आर्टै हेर्ने बेलामा होइन इफ यु सी मधुबनी आर्टमा चाहिँ एकदम धेरै इन्टरकनेक्टेडनेस अफ ह्युमन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट देखाउँछ कि
So if you see that art form, you'll see like a forest, then you'll see animals, and you see humans living in harmony. So this चाहिँ how connected we are with environment, how connected we are with forest भनेर बुझाउन खोजेको हो क्या. Because हामीले चाहिँ if we don't like kind of respect each other, then it'll be impossible for even the nature to exist or the world to exist होइन. So त्यो खालको आर्टले त्यो हाम्रो मिथिला आर्ट मधुबनी आर्टले थ्रु आर्ट पनि त्यो देखाउँछ होइन. त मिथिला हाउसले चाहिँ सस्टेनेबिलिटी अर इको फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ कस्तो गर्न खोजिरहेको छ भने हामीले स्टार्टिङमा चाहिँ वेन वी स्टार्टेड विथ कपर बोटल्समा चाहिँ कस्तो भयो भने आई थिङ्क इको साथीले पनि हाम्रो कपर बोटल्सहरू गर्नुहुन्छ होइन. सो हामीले कपर बोटल्स गर्ने बेलामा चाहिँ मिथिला आर्टमा कपर बोटलमा मिथिला आर्ट गरेपछि वेन आई स्टार्टेड सेलिङ इट बिकेम आवर बिगेस्ट सेलर. अनि त्यति बेला चाहिँ वेन दे लुक्ड एट द बोटल देयर वाज लाइक element, we have different elements of Mithila art, you know, just say matcha is our element, hathi is our element. So our element चाहिँ animals हरुसँग related छ के. So त्यो भएको भएर चाहिँ अनि so त्यो हेर्ने बित्तिकै then people started asking question about how animals in art or how animals in Mithila art. So we could tell them like पहिला मान्छेहरु they used to live in harmony with forest, you know. मान्छेहरुले एकदमै रिस्पेक्ट गरेर गर्थ्यो. सो यो आर्टले चाहिँ त्यसरी पनि नेचर इन्भाइरोमेन्टलाई चिनाइरहेको छ होइन. त्यसै गरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट खालको एक्टिभिजममा पनि युज गरौँ भनेर जस्तै हामीले निजगढको लागि पनि एउटा आर्ट बनायौँ होइन टु मेक पिपल अन्डरस्ट्यान्ड बिकज आई थिङ्क वेन भिजुअली मान्छेले हेर्ने बेलामा एन्ड वाट द्याट आर्ट एक्सप्लेन्स मान्छेहरूको एकदम ध्यान त्यहाँतिर जान्छ कि रादर देन रिडिङ अर समवन गिभिङ अ स्पिच होइन वेन दे सी अ आर्ट फर्म लाइक के हो भन्दाखेरि इफ यु नो द स्टोरी इट स्टेज इन यर हेड एन्ड आई थिङ्क द्याट्स ह्युमन नेचर होइन. सो त्यो भयो. अनि अर्को चाहिँ अब हामीले चाहिँ Mithila House, where we are trying to collaborate with a lot of people. जस्तै टेक्का नेपालबाट चाहिँ हामीले बनाना फाइबरमा काम गरिरहेको थियौँ. ल्यापटप ब्याग्सदेखि लिएर होइन घरमा युज हुने ब्याग्सहरू नर्मल टोट ब्यागहरू पनि हामीले बनाना फाइबरको युज गरेर त्यसमा चाहिँ मिथिला आर्टको बेस्ट पार्ट के छ भने इट गोज विथ एनिथिङ. सो म चाहिँ लाइक इभन हियर लाइक आई वान्ट टु से इफ एनीवन वान्ट्स टु कम एन्ड कोलाबोरेट वी आर ओपन टु इट होइन. किनभने जेमा पनि हामीले आर्ट गरिदिन सक्छ होइन. जसरी पनि हामीले आर्ट फर्म त्यो ल्याइदिन सक्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एटलिस्ट त्यो कोलाबोरेसनमा गऱ्यो भने वी क्यान ब्रिङ द्याट मेसेज मोर जस्तो लाग्छ कि इफ समवन वान्ट्स टु डु समथिङ इन सस्टेनेबल आर्ट अर सस्टेनेबल क्लोदिङ अर समथिङ मिथिला आर्ट इज अलवेज देयर. सो वी आर अलवेज ओपन टु इट. सो अहिले चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स अर डिफ्रेन्ट एन्टरप्रेनर्स अर एन्टरप्राइजेसहरूसँग हामीले कोलाबोरेट गरेर चाहिँ वी आर ट्राइङ टु प्रमोट सस्टेनेबल प्रडक्ट्स एन्ड इको फ्रेन्डली एन्ड एट द सेम टाइम काइन्ड अफ भोइस आउट अर activism भन्छ नि like activism through art that is what we are trying to do. So yeah त्यसरी चाहिँ हामीले अलिकति नेचर एन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्न खोजिरहेको छ. Wow. So हजुर प्यानमा पनि हुनुहुन्छ हैन को-फाउन्डर एज अ है. So I think that's a lovely connection where we are going through as well. So यही कुरा गर्दाखेरि you also said like you do have art sessions and you do engage other artists पनि हैन. So where do you see the other हुन्छ नि अबको 5 years or next 10 years where do you see Mithila House going? So I think 5 years मा चाहिँ I want to open एउटा Mithila Art Museum, kind of a living art museum जस्तै हैन. त्यो चाहिँ अब तराईमै where मेरो गाउँ मैले अघि भने जस्तै. अनि त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा मिथिला आर्ट स्कुल इन काठमाडौँ. Because I remember when we were in school हामीले मिथिला आर्टको एउटा सब्जेक्ट चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो होइन. तर अहिले आई डोन्ट थिङ्क इट्स देयर एनिमोर. सो एउटा मिथिला आर्टको चाहिँ मलाई स्कुल खोल्नु मन छ जहाँ चाहिँ मिथिला आर्ट सेसन फ्रम बेसिक एडभान्सदेखि लिएर सबै सेसन दिने. अनि देन वी अल्सो काइन्ड अफ कोलाबोरेट विथ अदर प्राइभेट स्कुल्स अर अदर गभर्मेन्ट स्कुल्स हियर एन्ड ट्राई टु प्रमोट दिस. किनभने एजुकेसन इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल. जबसम्म मान्छेलाई थ्रु एजुकेसन मिथिला आर्ट भन्दैन त्यही बेलासम्म यो प्रमोट हुनुवाला छैन होइन. सो द्याट इज द अनि अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ आई वान्ट टु there's already a Mithila Art Association in Tarai. The Mithila Art Association मा चाहिँ I want it to be more inclusive. So अहिले चाहिँ हामीले दलित womenहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिइरहेको छ मिथिला आर्टको. So I want to make an association of Mithila artists. अनि यो मिथिला आर्टिस्टको एसोसिएसनलाई चाहिँ अलिक ग्लोबली नै लग्ने. So if anyone wants to know about Mithila art or anyone wants Mithila art collaboration, यही एसोसिएसनको थ्रु जाओस् हैन. So this association will have like certification, certified Mithila artists. So यो भयो भने चाहिँ अलिक ग्लोबल प्लेटफर्ममा पनि जान पाओस् भनेर. So 5 years मा these are 3 things in my head that hopefully अब के हुन्छ त्यसमै वर्क गरिरहेको छ.
visionary and thoughtful, and that like you saying this हुन्छ नि अब अहिले, and I think you're manifesting it as well, so Yeah, I hope you go yeah, there होइन. definitely. सो सो मैले अर्को कुरा के भन्नु लाग्थेँ भने हजुरले पनि भन्नुभयो लाइक मिथिला आर्ट त्यति चाहिँ प्रमोट भएको छैन होइन. वाट डु यु थिङ्क इज लाइक स्टपिङ इट हुन्छ नि, वाट इज प्रिभेन्टिङ इट द्याट काइन्ड अफ प्रमोसन द्याट इट सुड बी? I think यो एकदम धेरै कुरामा लिङ्क छ के. जस्तै मैले पहिला पनि एकदम सोच्ने बेलामा, बिकज मलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो लागेको चाहिँ कस्तो थियो भने मेरो जेनेरेसनको मान्छेहरू अरू मभन्दा तल जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई चाहिँ मिथिला आर्टको बारेमा केही पनि थाहा थिएन होइन. त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम सकिङ आएको थियो, बिकज म त तराईबाट भएँ, मिथिला आर्टको एउटा सब्जेक्ट पढ्दाखेरि पनि आई वाज लाइक ड्रन टुवर्ड्स इट, अनि मलाई थाहा थियो मिथिला आर्ट. त कतिजना मेरो जेनेरेसनको मान्छे यहीँ काठमाडौँको मान्छेहरू थाहा पाएपछि म आई वाज टेकन अ ब्याक. त्यसपछि मैले अलिकति रिसर्चहरू गर्न थालेँ, अनि कस्तो पनि भएछ भने तराईमा चाहिँ देयर इज अ लट अफ लाइक सोसल डिस्क्रिमिनेसन तराईलाई लिएर होइन. अनि यो कुराले गर्दाखेरि पनि बिकज अफ द सोसल डिस्क्रिमिनेसन अ लट अफ अदर थिङ्स आर अल्सो इन्क्लुडेड के. जस्तै आर्ट कल्चरदेखि लिएर सबै इन्क्लुड भएपछि होइन, मान्छेहरू अलरेडी त्यो एउटा कम्युनिटीलाई डिस्क्रिमिनेट गरेपछि त्यसको आर्ट कल्चर पनि डिस्क्रिमिनेटेड अटोमेटिकली हुन्छ क्या. सो मिथिला आर्ट चाहिँ कसरी पपुलर भयो भने बाहिरतिर चाहिँ a lot of मिथिला आर्टिस्ट लाइक पायोनियर मिथिला आर्टिस्टहरू सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ पनि, कतिजना बाहिर पनि जानुहुन्छ. उहाँहरूले एकदम राम्रो काम के गर्नुभयो भने उहाँले यो आफैसँग यो आर्ट बाहिर लग्नु भयो, बाहिर चाहिँ एकदमै मन परायो होइन. तर यहाँ यो सोसल स्ट्रक्चर कस्तो छ भने यु नो द डिस्क्रिमिनेसन बिट्विन कास्ट कल्चर नेपालमा एकदम धेरै भएको भएर पनि यो अलिकति पिछडियो क्या. अनि काठमाडौँ इज सच अ इट्स अ भेरी कस्मोपोलिटन प्लेस नि त होइन. सो जहाँबाट पनि आउने, तर काठमाडौँमा चाहिँ मोर लाइक हिल्स र माउन्टेन साइडको अझ बढी इन्फ्लुएन्स बढी आयो कि. तराई अलिक बढी इन्डियातिरको हो कि उता साइडको हो कि खालको भनेर त्यसरी खालको डिस्क्रिमिनेट हुन थाल्यो होइन. सो आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द रिजन वाइ मिथिला आर्ट वाज नट प्रमोटेड. एन्ड एट द सेम टाइम त्यहाँबाट एकदम धेरै युथ माइग्रेसन छ नि त. सो पिपल हु आर गोइङ टु टेक फरवर्ड यो आर्ट अलिकति अगाडि लग्नुको लागि न्यू जेनेरेसन त भएन नि त. सो त्यो न्यू जेनेरेसन नभएपछि आर्ट कसरी प्रमोट यु नो. एन्ड अल्सो दे डिडन्ट सी इभन फर वी कान्ट ब्लेम द न्यू जेनेरेसन. उनीहरूले आर्टिस्ट भएर पनि के प्लेटफर्म पाउने, कसरी लाइभलीहुड यु नो. सो त्यो भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क इट्स एकदम इन्टरकनेक्टेड छ कि. एउटा माइग्रेसन कुरा भयो, एउटा सोसल डिस्क्रिमिनेसन कुरा भयो, एउटा कम्युनिटीको बारेमा कुरा भयो. यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल इट्स नट बिङ प्रमोटेड कि. एन्ड पिपल लाइक अस लाइक यु नो who are new enterprises, who are new entrepreneurs, I think यस्तो कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्छ थ्रु कोलाबोरेसन यु नो. सो यो भयो भने चाहिँ एटलिस्ट आर्ट पनि प्रमोट हुन्छ, आर्टिस्ट पनि प्रमोट हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि यो आर्ट अलि रिभाइभ हुन थाल्छ कि. सो द्याट्स द मेन रिजन I think it's very important that to address those तपाईँले भन्नुभयो, and it's a very basic level के भन्छ understanding and research as well. So I would like to conclude छिटो पनि होइन, we almost are at the end of time and I know you have a Yeah. meeting plan. Yes. So so if you have like you started at a like you said like 5 years before it, huh? Looking at the 5 years back, if you have to give an advice to the younger version of yourself, what would it be? Starting a sustainable business like this. I think I would really like tell her that अलिकति चाहिँ मार्केट रिसर्च चाहिँ गरेर आउनुपर्ने रहेछ. And at the same time, I feel like when you're starting an enterprise, it becomes एकदम ओभरवेल्मिङ रिस्पोन्स आउँछ. मान्छेले ओ वाउ एन्टरप्रेन्योर भयो यस्तो कुराहरू आउँछ होइन. बट देन इट्स भेरी डिफिकल्ट टु सस्टेन अ बिजनेस. इट्स फ्रस्ट्रेटिङ. इट्स एकदमै यहाँको कति धेरै पोलिसीदेखि लिएर कति धेरै कुराहरूमा चाहिँ पहिलादेखि नै अलिकति ज्ञान लिएर आउनुपर्ने रहेछ कि. अनि एट द सेम टाइम वर्क क्लोजली विथ गभर्मेन्ट. आई फिल लाइक गभर्मेन्टको यति धेरै पोलिसी छ, यति धेरै सब्सिडिज छ भनेर थाहा हुन्छ, तर वी इग्नोर बिकज वी अलवेज काइन्ड अफ डिसरिगार्ड देम. केही नै गर्छ र गभर्मेन्टले, केही नै छ र यस्तो खालको मात्रै दिमागमा आउँछ. तर देयर इज एम्पल अपर्च्युनिटिज द्याट द गभर्मेन्ट अल्सो प्रोभाइड्स होइन. सो त्यो भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क मैले स्टार्ट गरेँ, मैले एकदम हरभरीमा स्टार्ट गरेँ. अनि मलाई आई वाज लाइक ओभरवेल्म बाई द रिस्पोन्स. अनि मलाई आफूलाई नै वा क्या खतरा जस्तो लागिसकेको थियो होइन. तर मैले अहिले 5 वर्षमा चाहिँ मलाई कस्तो लागिसक्यो भने अब चाहिँ मैले एकदमै लोकल गभर्मेन्टदेखि लिएर लोकल कम्युनिटीदेखि लिएर नेसनल गभर्मेन्ट जुन पनि पार्टको यो पोलिसी लेभलसँग चाहिँ अलिकति भए पनि काम गर्नुपर्ने रहेछ कि. एन्ड विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो इफ एनी वान वान्ट्स टु स्टार्ट एन एन्टरप्राइज, फर्स्ट लुक एट द पोलिसी, सेकेन्ड इज मार्केट रिसर्च, and then work on your products. To not go the other way around. Okay? So I think it's very important.
Okay. So there are like other activities or हुन्छ नि if people want to get engaged with Mithila House, what are those हुन्छ नि engagement activities or We have um, art sessions. We have Saturday art sessions once in a month. mhm, You guys can follow Mithila House on Facebook, Instagram. त्यसमा अपडेट्सहरू हुन्छ. हाम्रो आर्ट सेसन्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भेन्यूमा हुन्छ. We collaborate with restaurants अनि त्यहाँबाट हामीले आर्ट सेसन दिन्छौँ होइन. So अहिले चाहिँ हामीले मन्थमा एउटा आर्ट सेसन गर्छौँ, Saturday art session. We also have like art classes if you want to take like monthly art classes, session art classes लिन सक्नु पनि हुन्छ. Individually, ग्रुपमा, family, friends. So हामीले 20जनासम्मकोलाई आर्ट सेसन दिन सक्छौँ एकचोटिमा. So you can just follow हामी सबै अपडेट हाम्रो इन्स्टाग्राम र फेसबुकतिरबाट गर्छौँ. हाम्रो mhm. स्टोर चाहिँ क्याम्पा भन्ने रेस्टुरेन्टमा छ सानेपामा. So you can come and sit and talk to us about what you want to know about Mithila House. It's a very cozy place. We can have a conversation. So yeah, I think these are the ways you can connect with us. Okay. So last two questions I have you for Trisazi like is um you as a person पनि हैन you have worked in the environment sector अनि the Mithila House itself. So तपाईको like daily life मा चाहिँ sustainability activities हरु कस्तो हुन्छ like what would you हुन्छ नि do such activities? यस्तो छ डेली एक्टिभिटिजमा भन्दाखेरि पनि अब मैले कति धेरै कुराहरू धेरै भइसक्यो बानी बसाएको होइन अब जस्तै नट युजिङ प्लास्टिक बोटल्सदेखि लिएर कोही गयो भने नट युजिङ प्लास्टिक स्ट्रस बट एट द सेम टाइम आई थिङ्क द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट आई डु इज आई हेभ कन्भर्सेसन विथ एभ्री वान वेन आई गो लाइक कोही नयाँ मान्छे भेट्ने बित्तिकै वी टक अबाउट बिकज दिस इज द बिगेस्ट इस्यु अहिले हेर न पोल्युसन भनेर मान्छेले इन्स्टाग्रामभरि भरिरहेको छ Number So one. what is the reason? What can we do about it? But it's how the conversation पनि हुनु पर्यो के. We're lacking that conversation. So I think daily life मा चाहिँ I make sure if I meet a new person, I have यो सानो conversation. But at the same time, wearing sustainable, like I thrift all my clothes, most of it. Ani Antidote is a very good place where you can buy second-hand राम्रो खालको लुगाहरू. So, I think these are things that you can do in your daily life and it's not that hard. It's very easy. It's something that you just need to make a conscious decision, and that's it. And Ecosathi to Bayalo, we have a lot of great stuff that I think everyone should buy also. So yeah, this is how I am in Beijing. Okay. Last question, but for everyone and for every individual is like, how do we promote Mithila art and how can we contribute? How as an individual we can contribute? So I think you should firstly try to know what Mithila art is. And also, I think Mithila art जहाँबाट start भएको छ or you should definitely visit तराई and you should definitely visit मधुबनी पनि हैन but मलाई लाग्छ कि यसमा चाहिँ अलिकति conversation बढाउनु पर्यो हैन from whatever platform you are wherever you are you need to know Nepal भन्ने बित्तिकै it comprises of Himalayan hill and तराई so जति पनि ढाका जति पनि अरु form of art थाहा छ त्यस्तै गरी मिथिला आर्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन सो त्यो भएको भएर अलि कन्भर्सेसन गरौँ हैन थाहा छैन भने अलिकति रिसर्च गरौँ we should write about it and maybe get in touch with Mithila House and the artists बसेर a lot of collaboration we can do in many forms and we are very open to collaboration so I think you way मा चाहिँ you art चाहिँ you guys can promote. So thank you so much, Trisaji, for that. I understand that you have meeting to join. So on that note, if you're not playing Udirasu, so I cannot hear. No worries. Thank you so much. It was great chatting with you, and thank you for giving this platform. Yeah, and All I the hope best. that your three wishes come true, and it will definitely. And we wish you the best. So on that note, I think we can end this live conversation. Thank you, Trisaji. See you again. Thank you everyone for joining. Bye. Bye. Okay. It's muted. So that was Trisha Singh Bhandari, the founder of Mithila House. I hope you enjoyed the chat. Quick chat, So we will be joining again next week with another sustainable warrior. So you Vandavande, I would also like to add that we are having the Earthman challenge. This month you can click a picture of your water bottle and then you can tag Ecosathi Nepal in the story. So it's just a way of telling your story of what kind of bottle you use or reusable bottle you use, and then inspiring people to use more usable bottle. So, I think we can end this conversation for today.
Thank you everyone for joining, and keep supporting and keep inspiring everyone, and take the sustainable message to everyone where you can. Thank you so much.